मो स्वप्न को ए घर चारि कांत भितर मारी दिया गला परे मोर इच्छा को अगला गात खोली पति दिया गला परे केमिति सही मु आज 5000 टका पाई तमर हाथ हाथ पताउची मु कोन चाहि नथिली दिन को 50,000 टका रोजगार करबाको ए रमना ए मो सानो बोलते परा तो किछि कहनी तते तो सासु घर को पठेबा छरा हमें तो भाई अधिक किछि भी करि परिबोनी किछि करि परिबोनी माने मो सासु घर चिंता भी तमे माने केही करि परिबोनी मो बा हेबे कि न हेबे से चिंता मोर आ मो बतरे जे मुंडो खेलिबो ना से जे मो असल रूपटा देखिबो झियो तो नुह सत्य जेमिति मिछुआती गछ हम बसु तो तुलसी बने ए विश्वती को जगह मिलला केबे वाओ विश्व कौन करिनो तुम मन में पजे तो लंका नहीं हसिलेनी खाऊ वाओ ओ विषय चिंता करबा के दरकार नहीं जा पाखर टंका नहीं तार इच्छा बोली किछि नहीं ता जीवन लक्ष्य बोली किछि नहीं भाभी डाक्टर ही लोक मन सेवा करिबी हेले हम पाखरे एते टंका काहि जे डाक्टर हेबी हम मन के ऊपर भरोसा रख विश्व से तुम पई टंका जोगाड़ करबा को मासे ହେଲା घर छाडचंती और मोर विश्वास से निश्चय टंका जोगाड़ कर घर को फेली आसीबे बाबू 5 लाख टका जोगाड़ करबा एते सहज कथा नुहे 5 लाख टका नना आनिबे कोठू ताको दबा के ओहो तुम के व्यस्त होचो से कोठू आनिबे केमिति आनिबे से कथा से चिंता करबी से तुम कथा देछि माने तांको कथा से निश्चय रखिबे सभा ए तो तुम मन आसीलेनी আজি পর্যন্ত তুমি কোন যাইছিল কোঠ ছিল তুমি কোন করিবি শ্রদ্ধা টঙ্কা যোগাড় করিবা পাই যাইছিলি টঙ্কা যোগাড় করি পারল না হ্যাঁ শ্রদ্ধা কিন্তু 5 লক্ষ নুহ 4 লক্ষ টঙ্কা যোগাড় ହେଲା তাহলে তাহলে ଆଉ লক্ষ টাকা কোথা আনিব হাউ নাও টঙ্কা কথা চিন্তা করি তো মନରେ তুমি কষ্ট দিওনি আর মনে মনে আঘাত দিওনি টঙ্কা কথা তুমি ভুলি যাও আর মু भी ভুলি যাଉଛି এ বিশু তো আশা কোন আশারে রই যাব আরে তু কোন ডাক্তার হই পারিবনি অব বুঝি তুমি অবুঝা হোনি না কেতে কষ্টরে তুমি কোটু 4 লক্ষ টাকা জোগাড় করিছ হেলে আর লক্ষ টাকা দব কি মু দেবি আর এই নিও না লক্ষ টাকা আছে নিও পাত্র আরে তুমি এত গুড়া টাকা কোটু আনলু পাত্র তুমি লক্ষ টাকা দেলা কি আরে বাদল তুই কিছু কহুন কাই কি এ বাদল মু পরা তোতে কোন পচারছি আরে এত টাকা তো কোটু আনিলু কোন কইলু না মঝানা को टंका तो निहती दरकार थिला बादली मो ऑटोटा को बिकी देली अरे बादल मो का जुकर करिबा को जाय तू तो ऑटोटा को बिकी देलु ना अरे केते कष्ट रे रोजगार करी तू से ऑटोटा को किनी दिलु जो ऑटो हमरा भात हांडी थिला तू मोसर तो भाई तू ताको बिकी देलु ना रे छाड़ मत ना ऑटो बिकी मत ना तो बिना किसी भी रास्ता नथिला सोना पागल तो ऑटो बिकी लक्ष्य मानी छी हे तमे चली कुटु आनिला कोठू हो ना तमे चली कुटु आनिला कोठू सत कुआ तमे एते टका पाइलो कोठू ए श्रद्धा तमे खाली एतिकी जानो मो चोरी करिनी कि डकैत करिनी कि मनीष भी मारिनी ताले सत कुते कहि दो ना अरे टंका तो जोगाड़ सरची तमे काहे एमिति व्यस्त होछो किमिति व्यस्त होनो हजार नुहे कि 2000 नुहे मासक भीतर तुम 4 लक्ष टका पाइलो कोठू सत कुआ तमे मोर अरे श्रद्धा कहि दे ना तमे कोई मोर आनो ना तमे कोई मोर आनो ए बिशु ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆସ ତମେ अरे तमे माने समस्त मिसी राणा पकई देलो ना ताले ठीक अछि मु कहूची सुनो मु मोर गोटाए किडी बिकी देइछि तमरे किछि आइले तमरे श्रद्धा कोण एमिति रिजेक्ट तमे काम करछो हां काई काम केमिति कांदी बड़ी डटा एमिति कथा सुनि तरिया परे के बदर्ज धरिबो के दर्ज धरिबो मु डाक्टर हो पाए मो नना को किडनी बिकी देइ छथि ए कथा सुनि साला परे कोनोसी परिस्थिति रे मु डाक्टर हेइ पारिबिनी हो डाक्टर हे बिसको एमिति त्याग एत बड़ ऋण पहाड़ विश्व मुंड पर लदि दे तमे तो बड़ विश्वास कर दियोनी
କିଛି କହୁନି ଚୁପ ହେଇଯା ତମେ ଚୁପ ହେଇଯା କେମିତି ଚୁପ ହେବି ଆମର ଗୋଟେ କିଡନୀ ନାହିଁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ତମେ ଦେଖିବ ତମରି କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଦିନେ ପାଗଳି ହେଇଯିବି ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କଣ କହି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ବସିଲେ ତୁମରି ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଚୁପ ହେଇ ରହିବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଡାକ୍ତର ହବ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଅଟୋ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ମୋ ନନାଙ୍କର କିଡନୀ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବି ଆରେ ଏତେ ପାଠ ପଢି ତୋର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ବିଶୁରେ ତତେ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ରେ ବିଶୁ କୋଉଦିନ ତୁ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେଇ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡା ହବୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ତୁ ଦେଖିବୁ ରେ ବିଶୁ ଦୁନିଆ ଯାକର ଖୁସି ମତେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ବୁଝାଉନି ମତେ କିଛି ବୁଝାଉନି ତମେ ଏମିତି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି କେବେ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବିନି କେବେ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ନନ୍ଦା ତମେ ଯୋଉଟା କଲ କିଛି ବି ଠିକ କଲନି ଦାଦା ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ନନ୍ଦା କେତେ ଭୁଲି ପାରିବେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଏମାନେ ମତେ କେହି ବି ବୁଝିବାକୁ ଜଣେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି କେହି ବି ଜଣେ ମତେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସଦା ତମେ କହ ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିନଥିଲେ ଆର ପାରିରେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆତ୍ମା କଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ କହିଲ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ବିଶୁ ମୋ ସାବତ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କଲି ଏଇ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ପୁଣିଆକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ହିସାବରେ ଏସବୁ ଶୁଣି ତମେ କଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତ ତମେ କଣ ସବୁ ସହି ପାରିଥାନ୍ତ ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି କେମିତି ମୁଁ ଏସବୁ ସହିବି କେମିତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଠିଆ ସେଇଠି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତା କଣ ସତ ତମେ ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକି ଦେଇଛ କୁହ ସତ୍ୟ ଏକଥା କଣ ସତ କଣ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍ ବିଶୁ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ତମେ ତ ମତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ କଣ ଦରକାର ପଡିଥିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ସାର୍ ବିଶୁର ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ବିଶାଳ ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ବିବେକଟା ମତେ ବାଧା ଦେଲା ସାର୍ ମୋ ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦେଲା କହିପାରିଲେନି ଶେଷରେ ତମେ କିଡନୀଟା ବିକିଦେଲ ନା ହେଲେ ତମେ ଭୁଲିଗଲ ସତ୍ୟ ମଣିଷ ତା ଅଙ୍ଗ ବିକି କେବେ ଅଭାବ ପୂରଣ କରେନି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୁଁ ବା ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ସତ୍ୟ କେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡନୀ ଫେରି ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବି ସାର୍ ଆପଣ ହଁ ଆହୁରି ପୁଣି କଥା ଦଉଛି ବିଶାଳ ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୋ ନର୍ସିଂ ହୋମର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ତମଠୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଉପକୃତ ହେଇଛି ତା ବଦଳରେ ଏତିକି କଣ ବହୁତ କିଛି ଏତିକି ଋଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର 7 ଜନ୍ମରେ ବି ସୁଝି ପାରିବୁନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛ ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମଣିଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଛିଡାରେ ଅନେଇଛ କଣ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସେନି ଆରେ ଆସ ଆସ এই কোন এই সত্তা তুমি মানে সেই উপর বালাকু ডাক তাকু প্রণাম কর তাকু তোমার দুঃখ জনাও দেখিব সে তোমার গুহারি নিশ্চয় শুনিবে তোম ইচ্ছাকু সে নিশ্চয় পুরা করিবে নিশ্চয় हे ठाकुरी एते दिन पर तमे मो डाक शुणीच नियति संध्या सकाळे तम पक्षे संजवती जाई मुझे गुहारी करुथली तार फल आज मु पाई गली मु आज मिली गला सब किछि मिली गला ए सदा ए मोर ई भाई भौणी मानकु आमे हमरी पाखरे आम पुओ झोळे करी रखिबा समस्ते आमे समस्ते
ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହେଇ ରହିବା ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ରହିବା 7 ଜନମ। चेष्टा कर होता कौन सुनता होगा अरे वो दिल्ली रास्ते में सागर मैरिज पे अटेंड करिया पे मैरिज सरिया मते दिल्ली भेज दियो तुम ए तमे कहतो मु तुम आदि बहावी तमे कहतो बाबा को कथा देई न मु तो अस्वीकार करूनी तो कथा देई छन तम रही चलछ सब गो माने ठीक है या कहते हेले से माने ऊपर पास पहुंची गला परे पत्थर को पानी में दारो कर दियंती पुलिस आंटी प्रेमी को पुलिस आंटी प्रेम को पुलिस आंटी अंती को लग्ना अन्य मानव सहित मते केबे तुलना करू मु कथा देई छी माने मु तो निश्चय मैरिज करी मु थरे मो टारगेट अचीव कर सारे मु आईपीएस पाई सारे तापरे तुमको निश्चय बाहर प्लीज
ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କେମିତି ଭରସା ରଖିବି, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଜଣେ IPS ଅଫିସର ସିମ୍ପଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ପାଣି ଭାବି ମୋ ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି, ପାଣି ଭାବି ମୁଁ କୋଉଠିକୁ ଡେଇଁ ପଡିଛି। ହାତ ଗୋଡ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବା ହବାକୁ ହବ। ଏ ଲଗ୍ନା ଏମିତି ବାଗାଇ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତନ୍ତମୂଳ ନାହିଁ ନରେଶ। ପ୍ଲିଜ ତାପରେ ଏଇଠି ହବ, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ। ବିଶ୍ୱାସ କର ନରେଶ, তুমি ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ମୋ ମନରେ ଅଛ, ମୋ ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ତମେ ଅଛ। ତମକୁ ଛାଡି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ନରେଶ, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ ସେଇଆ ଲଗ୍ନା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ବହିର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ତମକୁ ଦେଖେ। କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲଗ୍ନା ନାଁଟା ଆପେ ଆପେ ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଦିଗକୁ ଦେଖେ, ଜଣା ଜଣା ହୋଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜେ। ଆଉ ନିରାଶ ହେଇ ଫୁଲ ବଗିଚା ଭିତରେ ମୁଁ ବସିଯାଏ। ନା, তুমি ମିଛ କହୁଛ। ମୋ ମନକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ତମେ କାହାଣୀ କହୁଛ। ଲଗ୍ନା, ଏ ଲଗ୍ନ ତମର ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ଚାହେଁ, ଆରେ ତମ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ଚାହେଁ। ଲଗ୍ନା, ଏ ଦେଖ ନରେଶ, ଏ ହଉଛି ସିନ୍ଦୁର, ଆହୁରି ବି ଦେଖ, ଏ ହଉଛି ବିଷ। ତମେ ଯଦି ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ମଥାରେ ଏ ସିନ୍ଦୁର ଦବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ସହିତ ବ୍ରତଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମୋ ପାଟିରେ ଏ ବିଷ ତକ ଢାଳି ଦବ। ଦିଅ ନରେଶ, ତୁମ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଦିଅ ନରେଶ, ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଦିଅ ନରେଶ, ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ସରିଗଲା। ମା ଚାଲିଯିବାର 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏ ଘରେ ନୂଆ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ। ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ କରିବେ। ଏଣିକି ଆଉ ଏ ମଧୁଆ ଚାକରକୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଓ ନୂଆ ମାଙ୍କ ହାତ ପରସା ଖାଇ ବାକି ତକ ଜୀବନ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବିତାଇ ଦବ। ଓ ନୋ! ବାବୁ ସବୁ ସରିଗଲା ମଧୁ, ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ବୋଉ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ କାରଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାବୁ, ମୋ ସାନ ବାବୁ ନୂଆ ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ? ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଫୋନ୍ ଏତିକି କଥା ହେଇଛି ସେମାନେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ, ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆରେ ବଣ୍ଟି ବାବୁ, ତମେ କଣ ହେଇଛି?
हॉस्पिटल लेके पहुंचन ना कौन ନାଇଁ ନାଇଁ ନରେଶ ଆଉ ଲଗ୍ନା हाँ हेले से मन तमर कौन है ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ନହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ओके नो प्रॉब्लम नाउ यू कैन गो ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ତାହେଲେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି हाँ सुनो सिस्टर डॉक्टर कौन डॉक्टर मो नरेश और लग्ना में कोठी अछंती केते नंबर बेड रे अछंती अगला तो बेड नंबर 9 रे अछन ताको भाई नो प्रॉब्लम खाली पे मुंडो फाटी जवारू ताका सेंस चल दे इंजेक्शन चाली थी आ किछ समय परे ताका सेंस पे आसे क्या तो लग्ना में शीघ्र चल बेड नंबर 9 कौन डॉक्टर मो नरेश में कोठी अछि नरेश आईसीयू रे केमिति अछि ता कंडीशन वेरी सीरियस ताका बंचिबाटा केवल भगवान को निर्भर करे डॉक्टर प्रकृत घटना कौन है ताका स्पाइनल कॉर्ड रे खूब जोर आघात लगी आ आघात रे एते जोर दे 2 घंटा भीतर ऑपरेशन हवा निहाती जरूरी 2 घंटा 2 मिनिट लेट ले ताका लाइफ फिक्स अछि अरे आप डेरी करते कहीं की जानते 2 घंटे में 3 मिनट भीतर ऑपरेशन स्टार्ट करंतु नाइ भी मिस्टर देवराज एमिति ऑपरेशन करिया पई केवल आम हॉस्पिटल में सारा ओडिसा रे भी कौन सी डॉक्टर ना प्लीज डॉक्टर आप बाहर डॉक्टर डकंतु ना तो मते परमिशन दियंतु मु डाकिबी बाहर डाकिले किसी लाभ होबनी कारण एभली ऑपरेशन करिया पई 2 घंटा भीतर बाहर डॉक्टर आसी केबे भी ऑपरेशन करि परिबे तमने तमने वो कोन नहीं डॉक्टर ए दुनिया विषय जानिबा आगुरु संसार सत्तर माने ना बुझिया परबरु नहीं मो परम किछा बक्तबिनी मो को बंचिबो निश्चय बंचिबो दरकार पड़िले मोर आयुष नहीं बचिबो प्लीज डॉक्टर आपण तक बंचंतु आ डेली कॉस्ट बुझुछि मिस्टर देवराज नरेश डैड हिसाब रे आपण मन कथा बुझि पारछि एले नरेश को बंचे रखिया पई आम पाखरे कौन सी विकल्प नहीं दया करी आपण तक अन्य को भी नहीं जाए ओके नबी कोन नबी एते कम समय भितरे मो नरेश ऑपरेशन के करिवो नरेश ऑपरेशन मु करिबि विशाल अंकल एटा मो जीवन प्रथम ऑपरेशन हेले भी आपण मन मो पर विश्वास रखंतो मु निश्चय सक्सेस हेबी अति विशाल तम ऊपर मोर विश्वास अछि तमे मो नरेश रे विपद उद्धार करि परिबो इम्पॉसिबल डॉक्टर विशाल किछि भी करि परिबेनी तांका पर भरोसा करी ए हॉस्पिटल ले तुम केबे बदल करि परिबेनी प्लीज सर आपण मते खर्च दियंतु कोन करि परिबो तमे यू आर ए बेबी इन मेडिकल साइंस डॉक्टर विभाग रे तमे जने शिशु ओ परि शिशु थिले विशु मोहन को पुओ धर्मपद हस बढ़िंकर विश्वास और विशु मोहनकर भरोसा कोणार्क मंदिर को पूर्णांग करबा पई उत्साह करिथिले ठीक समिति आपण मो पर विश्वास रखी अनुमति देले और मो विशु महाराज मते भरोसा करी आशीर्वाद कले निश्चय सक्सेस हेबी डॉक्टर विशाल आपण दुर्बार साहस मते बड़ा आश्चर्य करूछि एटा कोन से क्रिया खेलबे कोन आईपीएस ऑफिसर जीवन मरण रे हिसाब के भूल होबनी सर आपण खाली मते अनुमति दियंतु नो प्लीज सर बुझे चेष्टा करूँ गोटे पटे डॉक्टर देवराज को ऋणर पहाड़ आ गोटे पटे मो भौणी राखीर पाउन गोटे पटे मो भौणी संख्या सिंदूर आ गोटे पटे नरेश जीवन वास्तविक डॉक्टर विशाल अरे वास्तविक कौन करि परिबो तमे कौन करि परिबो किछि भी करि परिबनी निजे तो बदला हो ता से हॉस्पिटल में भगवान कर दे सब दिन पर बंद कर देबो अंकल आपण जो चुबी ठेले काई की एमिति परिस्थिति कोन करा जाई परिबो आपण कहंतु मु किछि भी करि परिबी विशाल मो नरेश पे हाथ किछि करि न परिबा अपेक्षा तमे चेष्टा करबा बहुत भलो चलो विशाल चलो ओ नो 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 यस 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 ऑन पेपर मु साइन करबी जदि मो पर किछि असुविधा होइता सेति पई दाई रहिबी मु ता पर आपण के छोइ परबे डॉक्टर यस टेल मी डॉक्टर टेल मी ठीक अछि मु परमिशन देली जान डॉक्टर विशाल ऑपरेशन स्टार्ट कर कम ऑन विशाल कम ऑन यार आपण ये कोन बोला सा डॉक्टर विशाल को आपण परमिशन देला केमिति ए से तो जेमितेरा सक्सेस होबो हां डॉक्टर विशाल को दक्षता पर मोर भी भरोसा अछि ताको लाइफ में फर्स्ट टाइम हेले भी से केबे भी फेल हेबेनी हेले फेल हबो
नरेश तुम अपेक्षा कर बंटी बाबू या परे कौन होउछि नरेश नरेश नो प्रॉब्लम लग्ना ମୁଁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଶୁଣିଲି ତମେ ନରେଶକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ ଆରେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ମୁଁ ରିୟଲାଇଜ କଲି ଲଗ୍ନା ପାଇଁ ନରେଶ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନା ଏ ଖୁସିଟା ମୋର ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି ପୁଣି ଶୁଣିଲି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେଡିକାଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ କଣ डॉक्टर नमस्कार से केमिति अछथि कोउठ अछि से केमिति अछथि वेरी सीरियस ताको बंचिबार आशा नाही आपण सिमित कोउठनी नमस्कार किछ होबनी मोर किछ होबकु देबेनी से कोउठ अछथि कोउठ डॉक्टर नरेश ओटी भीतर अछथि ताको ऑपरेशन चलिछि हेले से ऑपरेशन केबे भी सक्सेस हेई न पारे से तो काहे कि डॉक्टर असुविधा कोन असुविधा रे जे ऑपरेशन करथवा डॉक्टर कर आगर कोन से एक्सपीरियंस नाही ताको लाइफ रे एटा फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर से इतने बड़ा साहस कोले काहे कि से ताको निज इच्छा सब करनांती ए सब करिया बाध्य करथंती नरेश र डाट डॉक्टर हां नरेश र डाट तम दुई जन बागर आदो संतुष्ट न अरे से तो सब दोष तम मुंड पर लग दउछ आ एकता भी कहतंती तमे नरेश र हाथ धर करू तारे अवस्था हेछि नहीं डॉक्टर नहीं आ सब दोष लग्ना मुंड पर नदी देवाटा ठीक कथा नुह अरे नरेश जदि किसी हो जाए ताल आमको धरी ना हम जे नरेश आयुष नहीं नहीं तुम सेमिति कोनी ताको किछ होबनी से निश्चय भलो होई जेबे निश्चय भलो होई केमिति भलो हेबे भलो हवा पई भलो डाक्टर आवश्यक अरे मु तो चाहूतिल बाहर डाक्टर डाके पे बेंगलोर डाक्टर आसी ऑपरेशन करथाते अरे मिस्टर देवराज उद्देश्य कोन से तो तुम बुझी पाले हां तो खाली अनुमान कर एतिके कहिबि जे से तुम दुई जन लव मैरेज रे आदौ खुशी रहते आ जोत भाई की अधिका टंका खर्च करबा पई से प्रस्तुत नहंती कहीं कौन भाई अरे जिते टंका खर्च होता से टंका तो मुझे दवा प्रस्तुत थी ना डॉक्टर ए समय टंका बड़ नुहे नरेश जीवन बड़ आप गोटे कम करूँ सर आप बाहर भल भल डॉक्टर को डका नरेश जीवन जदि 5 कोटी टंका खर्च हुए ताल मुझे दवा प्रस्तुत अच्छी कथा कौन कि डॉक्टर ए लग्ना हूँ मोर अति परिचित आ लग्नार सिंदूर जदि 100 कोटी टंका खर्च हुए ताल मुझे दवा प्रस्तुत अच्छी आ जेते पैसा खर्च कले भी किछ लाभ नै बंटी बाबू कारण ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट है सारी ऑपरेशन किए करछथि सर डॉक्टर विशाल महापात्र माने मो मछिया ना हां जो विशाल महापात्र मिस्टर देवराज साहाय्य रे डाक्टर हेचंती अरे तांकु तो एक्सपेरिमेंट करिया पई मिस्टर देवराज निजे चांस देचंती सुनतु दोष हमर ने सब दोष होची मिस्टर देवराज कर जय जगन्नाथ प्रभु आपण पाखे मोर एति गुहारी नरेश को शीघ्र भल कर दियो शीघ्र भल कर दियो ये लग्ना नरेश तो बर्तमान ओटी भितर देखा करनी तथापि किसी रखी था निश्चय काम आसुची नो प्रॉब्लम
आज तोते कहिली खोली तोते तोते भल पाउछि बोली तोते तोते भल पाउछि बोली ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି ବୋଲି ତମେ ଆଉ କଲେଜକୁ ଆସିଲନି। ସତୀ କିଶନ ତମେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲ ବି ନାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତମେ ଏବେ ଆସୁଛ। କଣ କରିବି ସତୀ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟୁଟି ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କିଛି ତମର ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି। ସତୀ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହଉ ତମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କଥାଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କେମିତି ମୁଁ କହିବି। ସତୀ ହଁ ବିଶାଲ ମୁଁ ତମ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସତୀ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମିଛ ନୁହେଁ ବିଶାଲ ସବୁ ସତ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନୁଛି ସତୀ ଆମର ସେଦିନ ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ସବୁ ଦୋଷକୁ ତମେ ମୋରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦିଦେ ମତେ ଗାଳି ଦିଅ ପାରୁଛ ଯଦି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ ସତୀ ପ୍ଲିଜ ସତୀ ପ୍ଲିଜ ରିଲାକ୍ସ ବିଶାଲ ରିଲାକ୍ସ ବି କୁଲ। ସତୀ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ତମେ ଆବର୍ଷଣ କରିନିଅ କଣ କହିଲ ମୁଁ ଆବର୍ଷଣ କରିନେବି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ସେ କଣ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଟା ଦୁନିଆର ଆଲୁଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜାଇ ଦେବି। ନାଇଁ ବିଶାଲ ନାଇଁ ଆମର ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଆଉ ତମେ ତାକୁ ବାପର ପରିଚୟ ଦବ। ସତୀ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କଣ ଆମର ଲିପା ଛୁଆ କାହିଁକି କେହି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ମତେ ବାହା ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସତୀ କାରଣ ଆଉ ଟିକେ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ମୋ ଠାରୁ ତମର ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରିଲା କେମିତି ଆଉ କେମିତି ତମେ କଥାଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିନେଲ। ନାଇଁ ବିଶାଲ ତମକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିବାକୁ ହବ ଯେମିତି ହଉ ତମେ ମୋ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦବ। ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହା ମତରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ସତ କଥା ଶୁଣ ମୋ ପରିବାର ବିନା ପରମିଶନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବିବାହ ହେଇପାରିବିନି। କଣ କହିଲ ପରିବାର ପରିବାର ପାଇଁ ତମର ଯଦି ଏତେ ସମ୍ମାନ ତାହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ସେ ପରିବାର ମତେ ଖେଳରେ କଣ୍ଢେଇ ସଜିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ସେ ପରିବାର କାହିଁକି ତମକୁ ସେ ଆକଟ କଲନି କାହିଁକି ମୋ ପାଖରୁ ତମକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଲନି। ସତୀ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ତମ ପାଖରୁ ମତେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବା। ଯାଅ ବିଶାଲ ତମ ନନା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହି ଆମ ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମ ବାହାଘର ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ସେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମତେ ପଚାରିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁବେ କେତେ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହ ମୁଁ ନନା ମୋବଙ୍କ ପାଖରେ ବଦଳ ନେଇଯାଏ ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହ କୁଆରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ମା ହେଇ ଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଯାଏ ଦରିଦ୍ର ହିରୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ଆଉ ଯଦି ବା ଅଲାଜିକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହେ ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମ ପିଲା ବାପର ପରିଚୟ ପାଇଁ ବାପଷ୍ଟାର ହେଇଯାଉ ଠିକ କହୁଛି କହୁଛି ସେ ପିଲାଟା ତମେ ମାରିଦେବି କେମିତି ମୁଁ ମାରିବି କୋଉ ହାତରେ ବି ମୁଁ ମାରିବି ମୁଁ ପୁରା ତା ମା କେମିତି ରାକ୍ଷସୀକୁ ପାଲଟି ଯିବି। ଦୟାକର ବିଶାଲ ଦୟାକର ମତେ ମତେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅ। I'm not just Sati. I am honored. Please Sati, ତମେ ତ ବଞ୍ଚୁଥିବ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଅମୃତ ଫୁଲରେ ଗାଧେଇକି ପଛେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ଲିଜ ସତୀ ପ୍ଲିଜ ସତୀ ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଭୁଲି ତମେ ଆଉ କାହା ସହିତ ସଂସାର କର ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ତମେ ଥିବ ତାହେଲେ ତମ ନାଁରେ ଆଉ କେହି ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି। ବର ବେଶରେ ତମେ କାହା ଗଣରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ପାଖରୁ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସତ ମୋ ପ୍ରେମ ଯଦି ସତ ମୋ ଛଡା ତମକୁ ଆଉ କେହି ବି ପାଇବେନି କେହି ନୁହଁ କେହି ବି ନୁହଁ କେହି ନୁହଁ।
I am between Shiraz and Socrates. Tamu Satira, Tamu Biswitara, Karamo, Karamo. Adol, यार भी देखा नहीं। आखिर आसी फोन करते नहीं ना, हेले कार किच्छ देखा नहीं। केमित काम हो के गाड़ी? ए बादल, ओरिची काई के पार्टी करछ काहे की पार्टी करछी? बाघर आप केते दिन रहला? केते दिन माने पूर्णिमा वाला दे दिने आ 15 दिन टी 15 दिन 15 घंटा पर चली जीव हेले किछि काम होई तरी ओहो तमे के व्यस्त होछ पहिला देखियो सब काम भले भले नहीं केमिति हो ना केमिति हो बाघर पे मार्केटिंग लेनी कोन आगांठी लुका पटा किछि के नाही से सब काली किना हो सत्य के कोन हिजो अरे निमंत्रण का बंटा हैनी बाजा वाला को खबर दे हैनी टेंट वाला को एडवांस दे हैनी केमिति हो ये कथा तो हंसु तो कोन से सब काम किछि बाकी नहीं सब जाई बादल समस्त एडवांस देई सकते बादल समस्त को एडवांस दे दीची अरे से फोटो का कोन आला से तो मु देई तुम भी देइछो तुम एते टोला कोन आनलो घर खर्च पाई तुम मते सब जो टंका दियो सेई टंका किछि बंचै मुझे बुझाई रखिदिनी वो विश्व बाहर पाई तो बादल तो दले देली श्रद्धा से टंका मो विश्व बाहर काम न लगी आ को काम लगी थांता एई तुम टंका किछि लुचि रखिदिनी बोली तमे मो पर अभी ना नाइलो श्रद्धा आगे भी कहा ऊपर जन्म केते पुण्य करथिली केतानी ए जन्म तम भली स्त्री टे मो पाइछि मोर सब विपदरे अंतरे बहुत खुशी तमे मो पछरे छिडा हेछ ए सखा तमको पाई मु आज सब पाई जाइछि दुनिया जाकर खुशी मते आज मिली जाइछि तुमको पाई मो जीवन धन्य होई जाइछि ए पासाई अंतरटा तम पाद परसरी नया जन्म पाइछि खाली मते एतिकी दया करियो सात जन्म पाई तमे मते तम साथी करी रखिबो डिसमिस तू सत्य महापात्र ना आज्ञा हाँ हेले आपण डाहुक बुझी पड़लेनी डाक डाक्तर हुरु हुंकेश्वर करू करण मु डाक्तर हुंकेश्वर करण शॉर्ट नेम डाहुक तेरमणि का छेची 48 वर्षर आयुर्वेदिक डाक्तर मु
এই ତେରବଳିକା ଔଷଧ ପିଲାଟି ଦିନୁ ବିକି ମୁଁ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାଟା ମୁଁ ମୋ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ଡିସମିସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି? ଓ ବଝା ଭାଇ ବିଶାଲ କୋଟା ଡିସମିସ୍ କରି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ଖାଲି ପାଗଳ ମୁଁ ହେଇନି। তো বজিয়া ভাই এমিতি ডিসমিস কাম কৰিছি শুনিলা পরে তু বি পাগল ହେଇଯିବୁ। ବିଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ କଥା କହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ତୁ ତା ଭାଉଜ ବୋଧେ। ହଁ তো ଦିଅର ମୋ ଝିଅ ସାଥିକି ଏମିତି ଡିସମିସ୍ କରିଛି ଚି 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 ଫୁଲ ଡିସମିସ୍। ଏମିତି ଡିସମିସ୍ କରିଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ବାହା ହବା ଆଗରୁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୋ ବିଶୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାକୁ ଦୁଃଶାସନ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୁଁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୋ ପରିବାର ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେବି। ଏ ପାଟି ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦେଇ ହଳି ହଳି ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ କାନ୍ଦୁଛି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଠିକ ଅଛି ବିଶୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବା ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଦଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଅଲବତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଓହୋ ବଡ ଅଜବ ଲୋକ ମତେ ଖୋଜେ। ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କଣ ୟାର ସବୁ କପି ଯାଉଛନ୍ତି? ସବୁ କଥା ମୁଁ ଏକାଥରେ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଅବହେଳା କଲେ ମୁଁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି। ଚିହ୍ନିଲା ମତେ? ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗକୁ 18 ବର୍ଷ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋ ସାଙ୍ଗର ସାନ ସରୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ, ମୋ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀର 8 ନମ୍ବର ଧରମ ଭାଇ, ଆଉ ଏଇ ମହିଳା କମିଶନର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅର ମଝିଆ ଶାଳୀ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁଠି ମୋ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ସେ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବେନି। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ଡିସମିସ୍ କରିଦେବେ। ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାଣି। ବିଶୁ ମାମା ତୁ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଚିହ୍ନିଲା କଥା କଣ କହୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରା ତାର 12ଟା ଶ୍ୱଶୁର ହେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ବାକି ଅଛି 4ଟା। ଯାଇ ହେଇକି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଚିହ୍ନିବନି? ଓହୋ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ବିଶୁ ମୁଁ ତ କଣ ପଚାରୁଛୁ ପରା, ତୁ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? তোর ভাই তাকে ঝিଅ মা হବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିଶୁ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ପରା, ଆରେ ଏଇ କଥା କଣ ସତ? ହଁ ସତ। ଏତେ ପାଠ ପଢି ତୋ ଶେଷରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୋ ଶେଷରେ ଏଇ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆମ 7 ପୁରୁଷର କେହି କରିନଥିଲେ ତୁ ସେଇଟାକୁ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲୁ। ଏଇ ଏମିତି ନିର୍ଲଜ ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଯା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବୁ ଯା। ତା ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ତ। ତମମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମତେ ବି ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। କଣ କରିବ? ଆରେ ଯାହା କହୁଛି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆରେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ? ଏ ଭୁଲ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ସେ ଭୁଲ ଆରେ କରିଦେଇଛି। କାହାକୁ ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛ ଶ୍ରଦ୍ଧା? ଏଇଟା ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଆଖି ଆଗରେ ନୁହଁ। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତା ଉପରେ ତମେ ସ୍ନେହ ମମତାର ପଣତ ଘଣ୍ଟାକୁ କାଢି ଆଣ। ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ ହବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣୁ। କେମିତି ରାଗିବେନି ଶ୍ରଦ୍ଧା? ଏମିତି ରାଗିବେନି ମୁଁ? ୟାର ଯଦି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ ତ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ କୋଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ କୂଳରେ ଲଗେଇବି ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମଝି ନଈରେ ବୁଡେଇ ମାରିବି? ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ମରିବନି, ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ଆଉ ଫୁଲ ଡିସମିସ୍ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ କରେଇବି। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବ। ଯୋଉ ତିଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତା, ଠିକ ସେଇ ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘରତା ଲଗା ପାଦ ଏ ଘର ଅଗଣାରେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ଶ୍ରଦ୍ଧା? ବାହାଘର
ହେଇନି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି ମାନେ ଅଧା ବାହାଘର ସରିଛି। ଫୁଲ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଅଧା ବାହାଘରକୁ ଡିସମିସ୍ କରିପାରିବନି। ତା ବାହା ବେଦିରୁ ପରା ବର ଉଠି ପଳଉଛି, ଚଉଠି ରାତିରେ ପରା ଖଟ ଦିଟା ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ତ କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ବାହାଘର ହବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ନା ଆଉ। ସ୍ୱାମୀ ସମାଧାନ କରିପାରିଲାନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଡିସମିସ୍ କରି ବୁଝେଇଦେଲା। ହେଇ ମତେ ଯା ଲାଗୁଛି ଏ ଘରର ମୁରବୀ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ସେ 17 ତାରିଖ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଦିନ ଯେମିତି ମତେ ଡିସମିସ୍ ନ କର। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏବେ କୋଉ ମୁହଁରେ ମୁଁ ବିସ୍ମିତା ଘରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? କୋଉ ଅଧିକାରରେ ମୁଁ ବାହାଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି? କୋଉ ଅଧିକାରରେ? ଦେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆରେ ଚାଲ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ସେ କାଲା, ତାକୁ ମୋଟାକୁ ଶୁଭୁଥିବ। ଆଲୁ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଡାକୁଥିଲି, ମୋ କଥା ତମକୁ ଶୁଭୁନଥିଲା? ତମେ ଡାକୁଥିଲ? ମୁଁ ଭାବିଲି ବିଲେଇ ବୋବଉଛି। ତମ ଗାଲ ନାଲି ପକେଇଦେବି। ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଝିଅ ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଆଜି ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ଚାଟିବାକୁ ଚାଟିବାକୁ ନୁହଁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ଓ ନିମାପତ୍ର ଚାଟିବାକୁ? ମୋଠି କଣ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିମାପତ୍ର ଚାଟିବି? ଅନେଇଲ ତମ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବି। ଚାଟିବାକୁ ନୁହଁ କି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନୁହଁ, ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ? ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। ହଁ ଶୁଣ, କଣ? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାସି ମାଂସ ବଇନା ଦିଆ ହବ। କଣ 2 ହଳ ଖାକି ପୋଷାକ ବଇନା ଦିଆହବ? ବର କନ୍ୟା 2 କଣ ମାକୁଣ୍ଡି? ପୁଲିସ ଆଇଛି ଆମ ଘରକୁ। ତମ କାନରେ କି ରସି ମତେ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। ଝିଅର ବାପ ହେଇଲେ କଣ ହେଲା, ଝିଅର ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ରାଗନି ମ, ଜମା ରାଗନି। ଆମ ବାହାର କଥା ଆମର ଭଲିକି ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ବର ବେଶରେ ସଜ ହେଇ ବାଜା ବଜେଇ ବାଣ ଫୁଟେଇ ତମ ଏରିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଲୋକମାନେ ପୁରା ଚମକି ଗଲେ। ଆଉ ତମର ମନେ ଥିବ, ଅମନ୍ୟାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଖଇ କେଉଡ଼ାକୁ ଏମିତି ବିଞ୍ଚି ଦେଲି ଯେ ତମ ଏମିତି ପଡିଯାଇଛି। ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳେ ନିଜ ବାହାଘର କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଶୁଣ, କଣ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇକି ଆଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଅଟୋରେ ନେଇ ଆସିବ। ସୁବିଧା, ଅଟୋରେ ନେଇ ଆସିବ। ଏତେ ଜୋର କଣ ଚିଲଉଛ? ମୁଁ କଣ କାଲା? ନାଇଁ ମୁଁ କାଲୁଣି। ଓହୋ, ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମ କଥା ମାନି ମାର୍କେଟରୁ 5 କିଲୋ ଅଟା ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ଅଟୋରେ ନେଇ ଆସିବ। ଓ 5 କିଲୋ ଅଟା ହବନି, 10 କିଲୋ ଅଟା ଆଣିବି। ହଉ ହଉ, ତମେ କବାଟ ଦେଇକି ରହିବ। ଓହୋ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। ଝିଅ ବାହାଘର ତାହେଲେ 15 ଦିନ ରହିଲା, 15 ମିନିଟ୍ ମତେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ହେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ତ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଖଡ଼ା ଶାଗ ବି ସିଝିବନି। ଇଏ କହିଲା ଭଳିଆ ବିଶାଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଯାଇ ପାଇବା କଣ ଚାଇତାଇ କଥା, ସତେ ଯେମିତି ହାତୀ ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସୀ ଢାଳିଛି। ହଁ ମାଉସୀ, ହଁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାପା, ଇଲୋ ମା ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଆଇଛ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଘର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମୋ ବିଶୁ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମାଉସୀ। କଣ ହେଇଛି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର? ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ, ଆରେ ତମେ ମାନେ କିଛି କହୁନ ଯେ? ମାଉସୀ, କୋଉଠୁ କହିବି, କେମିତି କହିବି, ମାନେ କଥା କଣ କି? କୁହ ବାପା, କଣ ହେଇଛି ସତ କଥାରେ ମତେ କୁହ। ମାଉସୀ କଥା କଣ କି, ତମ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ବିଶୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ, ତୁ ହୋସରେ ଥାଇ କହୁଛୁ ତ? ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୋ ଭାଇ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରି ଯାଇଛି। ନିର୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥ ଅଧା ବାହାଘର। ଆମେ ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଆହୁରି 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରି କହ, 1,00,000 ଥର ଭାବିକି କହ। ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ମାଉସୀ,
ମୁଁ ମରିଗଲେ ଯଦି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋର ବି 15 ମିନିଟ୍ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି କଥା କହି ମୋ ମନକୁ ବଦଳି ଦେବୁ? ଶୁଣ, ମୋ ସହିତ ଗଦ୍ଦାରି କରିବା ଅର୍ଥ ତମ ସାରା ପରିବାର ଗୋଟେ ବୁକେରେ ଶୋଇ ମଶାଣିକୁ ଯିବା। ମଶାଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମାଉସୀ। ଆପଣ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ଭୁଲ କରିନୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାହା ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏ ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। କଥାଟା ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ମିତାର ବାହାଘର ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। ମାଉସୀ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। କଣଟା ହେଇଯିବ? କଣଟା ହେଇଯିବ? ତୋ ଭାଇଟା ମରିଯିବ ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବିଧବା ହେଇଯିବ? ମାଉସୀ ଆପଣ ସତ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କଣ ନୂଆ କଥା? ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ କୁଆରୀ ଝିଅ ଏଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ବିଶ୍ୱର ଖିଆଲି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେ ପିଲାଟା ମା ପେଟରୁ ମରିବ। ସେ ପିଲାଟା ମରିଗଲେ ତା ମାଟା ବି ମରିଯିବ। ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ସେ ମା ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମାରିଦେବି? ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଡକ୍ଟର ବିଶାଲ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ତାର ବାହାଘର। ତା ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହେଲେ ସେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ ସେ କଥା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ କଣ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ମାଉସୀ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ମାଉସୀ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ। ମାଉସୀ ମୋ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ ମାନେ ତମ ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆୟୁଷ ନାହିଁ। ମାରିଦେବି, ଗାତ ଖୋଳି ଏଇଠି ତମ ଦିଟାକୁ ପୋତି ଦେବି, କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଶେଷ କରିଦେବି, ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଅପେକ୍ଷା କର। ମଣିଷ ପୁଣିଆ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏତେ ତଳକୁ ତୁ ଖସି ଦେଇପାରିଲୁ? ମଶାଣି କିଛି ବୟସରେ କାହା କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କାହା କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି, ଏତିକି ବି ଶିଖି ପାରିଲୁନି? ଆରେ ଏ ଦିଟା ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିବେ। ଫୁଲରେ ହୁଏତ କଣ୍ଟା ପାଇପାରେ, ଚନ୍ଦନରେ ହୁଏତ କଳଙ୍କ ଅଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଇ ତମ ସଫେଇ ଦେବା ସେତିକି ଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ପଚାର ଏମାନେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନକରି ଏଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ସାର୍। ବିଶୁ ମୋ ଛାତିର କଲିଜାଟାକୁ କାଢି ଦେଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ସାର୍। ସତ କଥା ନା କଣ କୁହ? ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି, ଜୀବନଟା ଅଟକି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଭାଇ, ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ, ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭଗବାନ ତ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କଥା ଜଣା ପଡିଲା, ପରେ ଭିତରେ ତ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବି। ବିଶୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡି ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଧବା କରିଦେବି। ନାଇଁ ମମି, ତୁ ବିଶୁ ଉପରେ ତ ନଜରଟା ଫେରାଇ ଆଣ, ତାକୁ ଜୟ କରିବା କଥା ଭୁଲି ଯା। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଭାଇ, ବିଶୁ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ନାଇଁ ମମି ନାଇଁ, ତତେ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶୁ ସେ ଝିଅର ମନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଛି, ତା ହୃଦୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଛି, ଖାଲି ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାଟା ବାକି ଅଛି। ହଉ, ତମ ଆଦର୍ଶ ବଢିଆ ସେତିକି ଥାଉ। ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଗଲି, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବାସ୍। ମୁଁ ତମର କେହି ନୁହେଁ, ମୋ ଝିଅ ତମର କିଛି ନୁହେଁ, ହେଲେ ଏ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ହୃଦୟଟା କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି ଭାଇ, ତମର ଆଉ ଏ କଥା ମୁଣ୍ଡ କାଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ମମି ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁନା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ନାଇଁ, ତମେ କେବେ ମୋ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ? ତମେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କଣ କହିଲୁ ତୁ? କାନଟାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ତମର ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି। ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ତମକୁ ମୁଁ ବେଜିତ୍ କରିଦେବି। You nonsense! ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ସାର୍, ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଆପଣ। ତୁ ତ ଆପେ ଆପେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି ରେ ମା।
କେମିତି ଆଉ ପାଟି ଖୋଲିବି? ତୋ ସାନ ଭଉଣୀଟାକୁ ନିଜର ଭାବି ପଛରେ ଆଣି ରଖିଥିଲି। ତା ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲି। ସେ ତ ଆଜି ମତେ ଭୁଲି ପଡି ଗୋଇଟା ମାରିଲା। ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାର ନେଇ ତା କଥାରେ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିବି? ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ସାର୍। ମୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ମୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା ସାର୍। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତମେ ଦିନ ଏଠି ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଯାଅ ସେଇ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶୁକୁ ବର ବିଷୟରେ ଏଇଠିକି ପଠେଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବା ଆଉ କଣ କହିବି? ହାଇ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଅ ବାହାର ଯାଉଠୁ। ହାଇ ଠିଆ ହେଲ କଣ ବେ? ଯାଅ ବାହାର ଯାଅ। ହାଇ ତମେ ଦିଟା ଏଠୁ ଭଲରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। କେମିତି ଚାଲିଯିବ ମାଉସୀ? ଏ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ହବ ଯେ? ସମାଧାନର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ବିଶାଲ ସହିତ ବିସ୍ମିତାର ବାହାଘର। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କାହାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବ। ଏ ବାଦଲ, ଆରେ ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଲୁ? ମୋ ନନା ନୁଆ ସମସ୍ୟାର ବୋଝ ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ। ମୋ ନନା ନୁଆଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ, ମାଉସୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ, ବିସ୍ମିତାକୁ ମୁଁ ବାହାହେବି। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ବେ? ଆଇ ଶୁଣ, ଫ୍ୟାସନ ବାବଦକୁ ମୋ ଝିଅ ମାସକୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ତୁ ସେତିକି ରୋଜଗାର କରୁନଥିବୁ। ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏ ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି ତରାସିଆର ଜମି ହବାକୁ ସାହସ କଲା କେମିତି? ଏ ମାଉସୀ, କଥାଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢେଇ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଉସୀ, ସମୟର ଚକା ଭଉରୀ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋ ବାଦଲ ଆସିଛି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ତାକୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଉସୀ। ମୋ ମଝିରେ ଭାଇ କରିଥିବା ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ପଠେଇଥାନ୍ତେ। ମଝିରେ ବୋହୂ ନହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ସାନ ବୋହୂ କରି ନେବୁ। ତମର କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ହେଲେ ଏ ବାଦଲଟାକୁ ଜୟ କରିବି କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସିନି ମାଉସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯା ବାହାର ଯାଉଛୁ। କଣ ମାଉସୀ ଶୁଣୁଛୁ? ଯା ବାହାର ଯା। କଣ ମାଉସୀ ତ ଶୁଭିଲାନି? ଯା ବାହାର ଯା। ନାଇଁ ମମି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ଏଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ତୁ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଛି ସବୁ ବୁଝିଛି ମମି, ସ୍ମିତା। ସବୁ ଜାଣିଛି। ଯୋଉ ଘରର ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାଘରତା କିଣି ସାରିଛି, ଯୋଉ ଘରର ଚଟାଣ ମତେ ବୋହୂ ବେଶରେ ପାଛଟି ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେଇ ଘରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହେଲେ ମା, ତୁ ୟାକୁ ବାହା ହେଲେ ଭଲରେ ଦିନଟା ଦିନକୁ ଖାଇ ପାରିବୁନି, ଭଲରେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି। ମମି, ଶସ୍ତା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇ ଦେବି ମମି। ତାଛଡା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ତ ନାରୀର ଧର୍ମ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତତେ ମୁଁ ମଝି ନଈର ସୁଅକୁ ଭସେଇ ଦେଇ ପାରିବିନି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମଝି ନଈରେ ଭାସିଯିବି ମମି? ଏଇ ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ନାଉରେ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କଣ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି? ତ ବିସ୍ମିତାର ଭାଗ୍ୟ ଏ ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଡି ସାରିଛି ମମି। ବିଶାଲ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ମୋ ପାଇଁ ବୋକାମି ହବ, ଭୁଲ ହବ, ଅପରାଧ ହବ। ମୋ କଥା ତ ରଖ ମମି, ତ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ ପୂରଣ କର ମମି। ଠିକ ଅଛି। ବାଦଲକୁ ବାହା ହେଇ ତୁ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଆପତ୍ତି ହେଲା? ମା, ତମେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ମା। ତମ ଋଣ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ସୁଝି ପାରିବୁନି। ଏ ବାଦଲ, ଆରେ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ବାପା ହେଇଗଲୁ। ବାପା ଭାଇ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ତୁ ସାହାରା ହେଲୁ। ତୋରି ପରି ବୋହୂଟିଏ ଆମରି ଘର ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ରେ ମା, ଯାହାର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଓ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ନାନୀ, ଆଉ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ମୋ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ? ଆସ ଘରକୁ ଯିବା। ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଦିଟା ବାହାଘର। ଆମେ ଆସୁଛୁ ବିସ୍ମିତା। ଆସ
ଆସୁଛୁ ବାଦ ମୁଁ ଆସୁଛି ବିସ୍ମିତା ଦେବୀ। ଆଉ ଦେବୀ ନୁହେଁ ବିସ୍ମିତା, କେବଳ ବିସ୍ମିତା। ଏଇ ପାଦର ତ ବିସ୍ମିତା। ସବୁ ଦୋଷ ତମର। ତମର ପାଇଁ ନରେଶର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ନରେଶ କେବେ ଭଲ ହିଁ ସାଉଁତେନି। କେମିତି କଥା ତୁ କହିପାରୁଛୁ ରେ ମା? ମୁଁ ନରେଶର ବାପା, ତୋ ବାପାଙ୍କର ଚାରିଟା ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଆଉ ନରେଶ ପାଇଁ ତମର ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା ତାହେଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଡକ୍ଟର ଡାକି ନରେଶର ଅପରେସନ କଲନି କାହିଁକି? 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଡକ୍ଟର ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ରେ ବୋଉ। ନା ଏଇଟା ତମର ଛଳନା। ଆମ ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତମର ଗୋଟେ ବାହାନା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ମଝିଆକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲ। ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ରେ ମା, ମୁଁ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି। ହେଲେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ କୁଟା କ୍ଷୀରଟେରିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଶବଟାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଠ କଣ୍ଡି ଭାବି ଚାବୁରି ପକାଏ। ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ବିଶୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ବିଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ନହେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ସଫଳ ହେଇଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ନରେଶର ଏବେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତମ ବାହାଘରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା। ତୁ ମତେ ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ମା। ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟେ ସ୍ମୃତର ହୃଦୟଟାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିଲି ମୋ ନରେଶ ତୋତେ ବାହା ହଉଛି ସେଦିନ ଖୁସିରେ ମୋ ମନଟା ନାଚି ଉଠିଲା। ତତେ ନେଇ କେତେ କଥା ଭାବିଥିଲି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସଞ୍ଜବତୀ ପାଇନଥିବା ଏ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ଚଉରାଟା ଏଣିକି ନିଇତି ପୂଜା ପାଇବ। ତତେ କେହି ନିଜର ବୋଲି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଏ ଦେବରାଜ ଦେଶମୁଖ ବାପ ଡାକ ଶୁଣିବ ରେ ମା, ବାପ ଡାକ ଶୁଣିବ। ଲଗ୍ନା ଲଗ୍ନା पाके पाके रहिबो ना। देखो मो ट्रीटमेंट दरकार नहीं, मेडिसिन दरकार नहीं। मो आपे में भलो होई जिवि, मो ठीक हे जिवि ना। अनोबा तो सानो ठीक होचंती। तमे ताको धरी एई गाड़ी रे एंती बुलेले ना, देखियो नोबा मो सानो खूब सुरे भलो होई जिवे। तमे तमे जानिछो ना नोबा, तमे जानिछो ना तमे डॉक्टर खाना छे आसीला परे मो सानो बाबू का आखि पलक पड़िनी। प्रति मुहूर्त
से खाली तुमको खोजिଛନ୍ତି ରମା ଅଗ୍ନା ଲଗ୍ନ ହେଇ ପାଗଳ ଭିତରେ କମ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ସିଏ ହରେ ମା ତ ନରେଶ ଆଖିରୁ ଲୁହ ତୁ ନିଜେ ପୋଛିଦେ ରେ ମା ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଚାର କରିବେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ସତ ହେଇଯିବ ଏ ମା ସାବିତ୍ରୀ ତ ପୁଣି ଯମରାଜ ପାଖରୁ ସେଦିନ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ତୋରି ପାଖରେ ଅଛି ଯାଅ ରମା ମୋ ସାନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯାଅ ରମା ରମା ଡାକ ରମା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକ ମା ଡାକ ରମା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକ ଡାକ ରମା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକ ନରେଶ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ ନା ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜିତିଯିବି ହଁ ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାରିଯାବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ନରେଶ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜେ ଜିତେଇ ଦେବି এই নিও নরেশ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଉପହାର ନିଅ ନିଅ ନରେଶ ନିଅ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡିଲ ବୋଧେ ଭଲରେ ଭଲରେ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିପାରିବିନି ଆରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୋଟେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ମତେ ବରକ ଦେଇପାରିବନି ଲୋକ କେବେ ବରକ ଦେଇପାରିବନି ଆଉ କଣ ଏଇ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ପରି ମୋ ଗୋଡ଼ ଦିନକୁ ପାଲିସିସ୍ କରିଦେବି ମୋ ମନ ହୃଦୟକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି ରୋଜ ରୋଜ କଟା ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲିବି ନା କଣ ମୁଁ ମାନୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଦୁଃଖ ରାତି ଆସିଛି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଲଗ୍ନା ଏ ଦୁଃଖ ରାତି ନିଜେ ନିଜେ ପାଇଯିବ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ କଥା କହିବ ମନ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ତମ ଉପରୁ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଭରସା ଟୁଟି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ ଆଗୁଆକୁ ସେ କଥା ହେଇ ସାରିଛି ଭଲରେ ଭଲ ତମେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଜାଣିଛ ଲଗ୍ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମକୁ ଏ ଖୁସି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଲଗ୍ନା ପାରିବିନି ତା ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜର କରିଛି ତାକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇପାରିବିନି କହିଲି ତ ତମେ ମୋର ଦୋକାନ ନୁହଁ ତମ ପରି ଗୋଟେ ହତଭାଗ୍ୟର ହାତ ଧରି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଗଲି ପ୍ଲିଜ ନରେଶ ପ୍ଲିଜ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ ତମେ ମୋର ସେଇ ଲଗ୍ନା ନା ପାଗେଳିଙ୍କ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବିଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଉଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଲଗ୍ନା ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ନୁହଁ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତମକୁ ତମ ମନରେ ଅଛି ତମ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଛି ହଁ କୋଉଥିରେ ସେତିକି ବେଳେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ତମେ ଜଣେ IPS ଅଫିସର ହବ ଏଇ ହାତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଦବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା ସବୁ କିଛି ଅଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା ସବୁ କିଛି ମତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ ମୋ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମୋ IPS ପଦବୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ଲଗ୍ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ତମକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିପାରିବିନି ଏଇ ତମେ କହିଲ ଲଗ୍ନା ତମକୁ କେମିତି ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ଯାହାର ମୁହଁଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଯାଏ ତାକୁ ଏ ମନର ଆଲବମରୁ କେମିତି ଚିରି ଦେବି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୋଉ ଲଗ୍ନାର ନାଁଟା ଆପେ ଆପେ ଲେଖି ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଏ ମନରୁ କେମିତି ଲିଭେଇ ଦେବି
ମୁଁ ପାରିବିନି ରଘୁନା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରି ପାରିବିନି। ତମ ଶାଶୁ ଘର ଘରେ କେହି ନୁହ, ପିଢ଼ାରେ କାଉ ବସେଇ ଦଉନି। ଏଇ ଭଲର ଭଲଠୁ ବାହାରି ଯା, କଣ ଭଲର ଭଲଠୁ ଚାଲି ଯା କହୁଛି, ତାହେଲେ ଝାଡୁରେ ପିଟିବି। ଯିବି କୁଆଡେ ଯିବି? ମାନେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଡିଂ ବସ୍ତାନି ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିବ ବୋଲି। ତୋର କଣ ହେଲା? ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଥାନ୍ତି? ତାମାନେ ମୁଁ ବି ମୋ ଜିନିଷ ପଟା ନେଇକିରି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏଇଠି ରହିବି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମିଶିକିରି ଚଳିବା, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। ମୁଁ ହଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡେଞ୍ଜର ଡାକ୍ତର। ଆମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମମି ମୋ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ମାମୁ କହିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ନର କିଛି ହେଇନି, ହେଲେ ନରେଶ ଭାଇ ମରି ଯାଆନ୍ତା କି ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ହେଇଯାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱାସ ନା ତୁ ଯେମିତି ଫେଲ ନ ହଉ, ତତେ ଯେମିତି କହିଛି ଯାହା କହିଛି ସେଇଆ କରିବୁ, ସେଇଆ କରିବୁ। ମନେ ରହିଲା? ହଁ ଭିତରେ ଅଛି। ବିଶାଲ ଓ ମା ତମେ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବିଶାଲ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏ ବୋମା ତମେ ଏମିତି କଣ କହିଛ? ମା ନୁହେଁ କି ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଓନ୍ଲି ବିସ୍ମିତା। ତାକୁ ବିଶାଲ ମତେ ଧরে ବିସ୍ମିତା ବୋଲି ଡାକ ପ୍ଲିଜ। ବିଶାଲ ପ୍ଲିଜ। ଆଇ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ତମ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ତମେ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ। ସେ ଦେଢ଼ଶୁରର ଭାଇ ବୋଉର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟେଇ ଦେଇ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଶାଲ। ତମ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୁଁ ତମର ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସ ବିଶାଲ ଆସ। ଓ ବନ୍ଦ କର ମୋ ମା, ବନ୍ଦ କର। ତମ କଥା ଶୁଣିଲେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭୁତୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏ ଚଟାଣଟା ଫାଟି ଚାରି ଫାଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଚାରି କରେ ଚାପି ହେଇ ଏ ବିଷାଣଟା ତଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବ। କାହିଁକି ବିଶାଲ, କଣ ପାଇଁ? ତମ ସହିତ ମୋ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି ମାନେ ନ୍ୟାୟ ତ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଇ ବୋଉ ତମେ କଣ ବାଦଲ ଆଉ ବାଦଲ କେବଳ ତମର? ବାଦଲ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା, ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଜାଣେ, ତମକୁ ଚିହ୍ନେ। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହଉଛ କେବଳ ତମେ ବିଶାଲ। ଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଅନ୍ତ ପକେଇବନି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ମୋ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମର ବିଶାଲ ତମର। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ନିଆର ନଈ ବହି ଯାଉଛି। ତମେ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ସେ ପାଉଁଶ ବି କହିବ ତମେ ମୋର ବିଶାଲ। ଆସ ବିଶାଲ ଆସ। ତମେ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାରି ମାରି ତମ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। What? ତମେ ମତେ ମାରିବ? ଠିକ ଅଛି, କିଏ କହୁଛ ମତେ ବଞ୍ଚା? ଚରିତ୍ରର କଥା ସେ ମିଛ କହିବ। ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହେ ନା, ଆଜି ସେ କହିଲା। ତ ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡା ଶୁଣୁ। ଏ ବଞ୍ଚିଆଟା ମତେ କହିଲେ ବିସ୍ମିତା ତମ ସହିତ ମୋ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି ମାନେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ମନ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଦେହ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଅନ୍ତ ପଟେଇ ମତେ ତମେ ମୋର ହେଇଯାଅ। ମମି ଏତେ କହି ମତେ ଚାପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ କାନ ଦିଟା ଫୁଟି ଯାଉଛି, ତୁ ଆଉ କିଛି କହନା। ଇଏ ଦେଢ଼ଶୁର ହେଇ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଛି 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 ଛି। ଭାଇ ତ ସତ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ଇଏ ବାପା କଣ କହିବି ଇଏ ବିଶୁ କଥା। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାଉସୀ, ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ନା? କାନ କାଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି।
ତମେ କହୁନ ନା ତମ ବିଶୁ କଣ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଚୁପ କର ତୁ କଣ ତୋ ଚରିତ୍ର କଣ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଅନେକ ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଛି ନାଇଁ ମାମା ମଣିଷ ଜୀବନ ଥରେ ଭୁଲ ହୁଏ ଯଦି ତା ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାଏ ସେଇ ଥରକ ଭୁଲରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଯାଏ ଆରେ ତୁ ତ ଜୀବନ ଥରୁଟିଏ ଭୁଲ କରିଛୁ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଭୁଲ କଣ ଜାଣିନି ଆଉ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖାଇଛି ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ମୋ ଝିଅ ଚରିତ୍ରକୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବୋଲି ସିନା ତୋ କଥା ସେ ରାଜି ହେଲାନି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ସତ୍ୟ ଜଣକ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ କଲୁ ଆଉ ଜଣକ ସହିତ ବାହାଘର କଲୁ ତଥାପି ମୋ ଝିଅ ପାଟି ଖୋଲି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ପରେ କେମିତି ସେ ଘରେ ରହିବ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମାଉସୀ କୋଉଠି କିଏ କେମିତି ରହିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ମୁଁ କରିବି ଠିକ ଅଛି ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦେ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଆଜିର ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବିଚାର କର ସତ୍ୟ ବିଚାର କର ଦେଖୁଛୁ ନା ଇଏ ମା ଝିଅ ମିଶି ମୋ ନାଁରେ ନାଟକ ଚୁପ କର ତୁ ବୈଶାଖର ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଝଡ଼ି ବରଷା ପୌଷ ମାସର ଆଳ ଫଙ୍ଗା ଶୀତ ସହି ସହି ମୁଁ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଫଳ ବି ଧରିଲା ହେଲେ ସେ ଆଉ କୋଉ ଫଳ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମହାକାଳ ଫଳ ଯାହାର ଉପରଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଭିତରଟା କଣ ହେଇଛି କାହାକୁ ଏମିତି ଗାଳି କରୁଛ କାହାକୁ କଣ ଗାଳି ଦେବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମ ଗୁଣବନ୍ତ ଦେଲା ଦିଅର କି କୀର୍ତ୍ତି କରୁছে ଶୁଣିଛ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଅପକର୍ମ କରି ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ଏ ପଶୁଟା ଭାଇ ବୋହୁ ଉପରେ ପାପ ନଜର ପକେଇଛି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା এইটা খালি ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା এইটা ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ତା ହେଇନଥିଲେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇନଥାନ୍ତା ସାନ ବୋହୁ ୟା ଭାଇ ବୋହୁ ବୋଲି ମାମା ତମେ ବି ଶେଷରେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲ ବା এই ପରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତମେ ତମ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କଲ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମୋ ବିଶ୍ୱ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଏ ବୋଲି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧନୁଷର ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବେ ବୋଲି କେମିତି ସତ ଭାବିବି ତମ ଅନୁରେ ଘର ପଡି ଯାଇଛି ପରମାଣୁ ଉପରେ ପାପ ନଜର ପକେଇବା କଥା ମତେ ବି ମିଛ ମିଛ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହା ଉପରେ ନୁହଁ ନିଜ ଭାଇ ବୋହୁ ଉପରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି ନା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି କଣ କହିଲ ତମେ ତମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ତମ ଛାତିର କଲିଜା ବିଶ୍ୱ ବାଦଲକୁ ବୁଲି ତମେ ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିହା ଲଗାଇକି ଚାଲିଯାଏ ଘରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଛାଡି ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି ଚାଲିଯାଏ ଘରୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ କଣ କରିବି ଲୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଘରେ ରହି ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବି କେମିତି ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୋଇବି ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି ମାମା ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଘରେ ପାଦ ପକେଇଲି ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ନା ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଥର ଆଘାତ ସହିବାକୁ ହବ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢିର ଆଘାତରେ ଆପଣ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଏ ବୋଉମା ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଉମା ଆଗକୁ କଣ ହବ ସେଇଟା ମତେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି
ଆରେ ବାବା ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ଆଉ ରହିପାରିବିନି ବାବା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଆପଣ ଏଠି ପାଦ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାରିବେ। ଏ ବୋମା ତମକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କଣ କହି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି ନା এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ କେମିତି ଚାଲିଯିବ ମନେ ପକା ତମେ କେଡ଼ିକି ହେଇଥିଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ନିଆଁ ପୋଇବାକୁ ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛ। ମୋ କାନି ଧରି ତମେ କୁହ ନା ଆମକୁ କେବେ ପର କରିଦବନି ନା ଆମକୁ ଛାଡି ତମେ କୁଆଡେ ଯିବନି। ଆଉ ଆଜି ତମ ନୂଆ ବୋଉକୁ ଛାଡି ତମେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ ତମେ। ତମ ନୂଆ ବୋଉ କଣ ମରିଗଲାଣି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ନା ତମେ ମଝିରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବାକୁ। ଆରେ କାହିଁକି କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା ତ ମଝିଆ ନୁନାକୁ ପଚା ମଝିଆ ଅରେ ବାଦଲ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡେ ବୋଉ ମାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ କଥାଟା ସେମାନେ ତମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହି କେବେ କହି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତୁ ସେ ମା ଝିଅକୁ ଘୋଟାଇ ଘୋଟାଇ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ କହିବେ ସତ କଣ ଆଉ ବୁଝିବେ ମିଛ କହିଲେ ପରିଣାମଟା କଣ ହୁଏ। ଚାହୁଁଛୁ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କଥାଟାକୁ ବଦଳି ପକେଇ ଦେବାକୁ। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ମୋ ମଜାକୁ ବଦନାମ କରିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମଜା ଛୋଟ ହେଇଥାଉ। ନାଇଁ ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଶୁଣୁ ତମେ ମତେ ଟଙ୍ଗ କରିଦେଲ ନନା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନିରୀହ ମେଣ୍ଢା ସଜାଇଦେଲ। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ କଥାକୁ ତମେ ବଦଳେଇ ଦିଅ ମଜାକୁ କ୍ଷମା କରି ଏ ଘରେକୁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଏ ଘରେ ରଖି ଏ ଘରଟାକୁ ମୁଁ କଣ ନର୍କ କରିଦେବି। ଆରେ ବାଦ ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ତମେ ମନକୁ ତଳି ଦିଅନି ମୁଁ ତ ଘର ବାଦଲ ମୋ କରୁଛ ବାଦଲ ମୋ କରୁଛ ଏ ବାଦଲ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବେକରେ ରସି ଲଗେଇଦେବି। ବିଚାର ସରିଗଲା ପରେ ତୋ ମଝିଆ ନନା ପାଇଁ ତୁ କେତେ ଓକିଲାତି କଲେବି ତୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ କେହି ଶୁଣିବେନି ତୋ କଥା। ତମ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ 7 ଜନ୍ମ ପଛର କଥା ଏ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ ରହିବା ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ନାଚର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ଘର ଅଗଣାରେ ମୋର ଦିନେ ଏନ୍ତୁଡି ଚଳୁଥିଲା ଯୋଉ ଘର ଚାରିଟା
दांत धरी मुदिने चलवा शिखिले जो घरे हसी खेली मु 27 वर्ष बितेइली सेठी मो 27 मिनिट रही पारे किए बाजाड़ी এই ঘর ছাড়ি চালি যাবার 27 ঘন্টা ভিতরে মো হার্ট বিটটা বন্ধ হয়ে যাব কিয়ে বাজারেছে এ বিশুদ্ধা নোনা নোয়া মো ভাষার কথা ভাবি ভাবি ওরা বিশ্বাস এই আত্মহত্যা করার আসিবনি আসিব মামা খুব শীঘ্র এ বিশ্বর সব আসবে ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କୁଆଡେ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ମୁଁ ଯିବି ଝିଅ ଥରେ ସବାରେ ବସି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ଯାଏନି ଯାଏ କେବଳ ମୋ ଶାଳୀକୁ ଆଇଲୋ ମା ତୋ ମନକୁ ତୁ ବୁଝେଇ ଦେ ବିଶ୍ୱ ସାଥିରେ ତୁ ଚାଲିଚା ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡି ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କୋଉଠି ରହିପାରେ ତୋ ନନାକୁ ଛାଡି ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଚାଲ ମା ତୁ ଯା ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ତୁ ନାନୀ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କେତେ ପାପ କରିଥିଲି କେତେ ଅପରାଧ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ସବୁ କିଛି ପାଇ ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହରେଇଥିଲି ଯୋଉ ଘର ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଯୋଉ ଘର ମୋ ପାଇଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁ ବେଶରେ ଚାଲି ପାରିବିନି ଯୋଉ ମଶାଣି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମୁଁ ମଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମୁଁ ଚାହିଁପାରିବିନି କେତେ ବଡ ହତ ଭାଗିନି ମୁଁ କେତେ ବଡ ହିନିବାନି ମୁଁ ଆରେ ମା ତୁ ତ ଏକରେ 2 ଦିନର କୁଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ମୋ ଠାରୁ ତୁ କିଛି ପାଇଲୁନି ଏତିକି ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ତାকে ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ କେବେ କିଛି କହିଥିବି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ତମେ ଏଠିକି ଆଉ କେବେ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ତମେ ତମ ନୂଆ ବୋଉର ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଅଛ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ କୋକେଇ ଅଗଣାରୁ ଉଠିବ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଥିବ ମୋ ବିଶ୍ୱକାନ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଥିବ ମୋ ବାଦଲ କାନ୍ଧରେ
ଚାଲିଗଲା। ଆଜିକାଲି ସତର ଗୋଟେ ହାତ ଲଗା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଆଖି ବି ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ତମେ ତ ତାକୁ ନିଜେ ତୋଡ଼ିଦେଲ। ସୁଧା ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ସୁଧା? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କେବଳ କେବଳ ମୋ ବିଶ୍ୱଟାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ସାନ ବୋହୂ ତାକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ସୁଧା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବିଶ୍ୱଟା କଣ। ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୁଁ କେବଳ ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା। କେବଳ ନ ଜାଣିବାର। ପରିବା ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ପରିବା କିଣି ଖାଇପାରିବନି। ଏ ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିକରି ଚିପିବ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ନହେଲେ 50 ଟଙ୍କା। ଏ ସାରା କେଇଟା ଟାଉଟରିଆ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଔଷଧ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦଉଛନ୍ତି। ବାସି ମାଲେ ଯଦି ସଦ ଛଲ ଧନିଆ ଛଡ଼ା ଯଦି ବୋପା ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେ ଆମ ବେଲାରୀ ହାଟର ଭାଉଟା କ'ଣ ଅଛି। ପରିବା ନବ ଗୋ ପରିବା ये दलदलीरा चंचलिया परिबा आलू भेंडी बुड़ा कांकड़ बैगण जन्नी परिबा नब गो परिबा परिबा नब गो परिबा ये दलदलीरा चंचलिया परिबा भाई परिया वाली जेमिति छन छनिया हेची ता परिवा सेमिति छन छनिया हेतब ना परिया वाली भलिया देखा जाऊ। एक्सपेंस ये साला इंग्लिश जानि ना मोर भूल होची। এই परियाले एक्सपेंस मी जाइलो कौन बाबू परिवा नेबे की आसो सुन लेबी जे हाथ मारी के चिपीबी चिपियो बेंडी बाबू हाथ मारी के चिपीबी परिया को हाँ जदि दबी जीव नेबिनी आ जदि टाइट लागिबो ताले नेबी। हे की बाबू बोलो। ये दलदलीरा चंचलिया परिवा खाई ने बोल तमे सेमिति कहउचे न ना ये दलदलीरा चंचलिया परिवा थरे जी खाइची हाँ रोगी भी बेचना रोटी भी खाइची हाँ कोतरा बड़े भी टक्का पलट जाइची आउ ताले डाक्टर खाना काई जिवे तोरी परिवा खाइकी माने रोग मुक्त हे आ कोन हां टाइफॉइड भलाई जो सब बोले मेलेरिया परीक्षा कर देखो टाइफर मलेरिया कोन इमिति परिवा आछु धर 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 हां हां आ भावना धर का देवी बाबू राम माने देखे कौन देवी देखियो की आलू एटा कौन लू इधर लाऊ लाऊ मोर चर्बी नहीं बुझलु की एटा एतोर लाऊ तो पीड़ा रे इतला ना तू पानी दी हां मोर पीड़ा रे इधर ना कसी ना हां 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 आ कौन रखी देखी भंडा भंडा एटा आंध्रा लांचू छोटा छोटिया देसी भंडा अबे खड़ा खड़ा होउची खड़ा खड़ा आ होची पाची गला ता भीतर अवस्था ना पाचिला अमृतड़ा भलो ना ना पाचिला खाइले डायबिटीज बढ़िबो ले इटा कौन ना इधर मुला बाबू एमिति मोला मो जीवन रे मु देखिनी हां सो मो पाखरे गोटाय अछि अधिक तरकारी रे पल्ले माने तोडे विश्वास करियो परिया वाली बंधु बांधव घर जाई हो परिया वाली राखुचो कोन है हम कोन जानि तो ना ना को फलतली फलफली हां ये बापा देथिले हम बापा दौ की मो बहु दौ आ छाड़ बंधु बांधव घर जाई हो हाँ। एमिति माने वायु जीव माने तुम प्रेस्टीज लीक जीव बुझिल की आ तबरे अधिक तरकारी रे पल्ले बा तू माने खाई होबनी नियोग बाबू ना ना रांधे की खाइबो तुम्हें रख दिया हाउ आउ किस आनी तू कोन अच्छा बाईगण रख ना हां बाबू बाईगण रखिछ गोल गोलिया ना लंबा हे की बाबू हाँ। गोलिया बाईगण अछि लंबा बाईगण भी अछि ना मैं कोड रखी छु एबी तुम देखा जाउनी ना कोन तमर को बाईगण मते न ना मोर
ଲମ୍ବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲମ୍ବା ଏଠି କଲ ଗୁଅ ଦରକାର ଭିଲୁଆ ବାଇଗଣ ଦରକାର ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଆଉ ଦେଖି କେମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନା लो ନୁତୁ ନୁତୁ ବାଉଚି ମାନେ କୋଉଠି ଗାଡି ମାଡ ଖାଇଛି ଅନେଇଲୁ ଯଦି କଇଁଠା ପଡିଲା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ରହିବନି ତାକୁ ରଖ ହେଲ୍ଦି ବାବୁ ହଁ ଏ ଦଲଦଲର ଚଞ୍ଚନିଆ ପରିବା ଖାଇନା ବୋଲି ତମେ ସେମିତି କହୁଛ ନା ହଁ ପୁରା କେନ୍ଦୁଝର ମାଲ କେନ୍ଦୁଝର ମାଲ? ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ପୁରା ନସ ନସିଆ ଆଉ? ଏକା ଅପେକ୍ଷା ସିଝିବ ବାବୁ ହଁ ଦେବି କେନ୍ଦୁଝର ମାଲ ମୁଁ ଖାଇନି କେନ୍ଦୁଝର ମାଲ ଲୁହା ଭଳିଆ ନୂଆ ଭଳିଆ କଣ ଆଉ ଆ ଛାଡ ସେ କଥା ତୁ ନାଳୁଆ ପରିବା କଣ ରଖିଛୁ କହ? ଇଏ ମା ଜମି କିଲୋ କଣ ଲୋ? ମୋ ବେପାର କରନ୍ତି ତ କି ଏମିତିକା ପରିବା ନା ଆସୁଛି ମୁଁ ନାଳୁଆ ପରିବା ତୁ କି ପରିବା ବୋଇଲେ ନାଳୁଆ ପରିବା କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ନା। ଆଲୋ ଯୋଉ ପରିବାରୁ ନାଳ ଉଠେ ତାକୁ ନାଳୁଆ ପରିବା କହନ୍ତି ଯଥା ଲମ୍ବା ଭେଣ୍ଡି ମତ ନଉନୁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡା ସାରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୋଇ ରଖିଛୁ ତୁ ହସୁଛୁ ଏଠି ବାବୁ ଓ ଲମ୍ବା ଭେଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡା ସାରୁ ଲମ୍ବା ପୋଇ ସବୁ ରଖିଛି ବାବୁ ରେଟ୍? କଣ ଦରକାର କୁହ ରେଟ୍ କଣ ନଉଛୁ କହ? ରେଟ୍ ହଁ। ପୋଇ କିଲୋ 10 ହଁ। ସାରୁ କିଲୋ 20 ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 30 ନା ଛାଡ ଛାଡ ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ ସେ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭେଲୁଆ ବାଇଗଣ ଦେ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନଉନା ମୁଁ ମନା କରୁଛି କି ନିଅ ଦେ ନିଅ ତୋ ପାଖରେ ତ ଦିଟା ଅଛି କିଲୋ ହବ ନା ଲୋ? ହେଇଟି ବାବୁ ଅନେକ ଦିନର ବେପାର ହଁ। ଏ ଦିଟା ବେଲା ବାଇଗଣ ଯଦି କେଜିକୁ ପରେ ନା ହବ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କହିବ ଆସ ତୁ କଣ ଆଗରୁ ମାଟି ଥିଲୁ ନା ହଁ ମୁଁ ସେମିତି ମାପାରେ ଦଣ୍ଡି କଲ କାହିଁ ମାପାରେ ମାଟିରେ ପୁରୀ ହଁ, ଆସ। ପୁରା ଗୋଲିଆ ନୁହଁ ଏଟା ଭେଲୁଆ ଗୋଲିଆ ନୁହଁ 30 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବା 30 ଟଙ୍କା କଣ ବେ ରହ ମୁଁ ଚେନ୍ ଦିଏ ପୁରା ଛେଳି ଫେଳି ଖାଇଯିବେ ପୁଣି ମୋ ପଇସା ବର୍ବାଦ ଆଉ କିଛି ହେଇଯିବ। ପଡିଆ ନବନି ନା ନା ଇଏ ଥାଉ ମୋର ଖାଲି ବାଇଗଣ ନବାକୁ କହିଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲୁ କଣ 30 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଧର ନେ ହେଇଟି ବାବୁ ହଁ ସକାଳ ବେପାର ଏମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଇ ନେଇନି ହଁ। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରେଇବି ଏଇଟା ପାଗିଳିଟା ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ରହିବା ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ସେଇଆ କଥାଟା କଣ ବୁଝୁଛୁ ନା ଆର ପାଇଁ ହାଟୁ ପାଇଲେ ପୁଣି ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଭେଲୁଆ ବାଇଗଣ ଦେଇଦେବି ସୁଝିଯିବ ଆଉ କଣ ସତରେ ବାବୁ ତମେ କେତେ ଭଲ ଶୁଣ କଣ କଲା ବେ ମତେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଏ ବାବୁ କହିଲ ଟିକେ ଟେକିଲ ଦେଖିବି ଆମର ଗଳି ପଇଲା ନା କଣ ଏକ ଟେକି ମୋର ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ଶରୀର ମୋର ଏ ବାବୁ କଣ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ ଟେକୁଛ ମ ଆଉ କଣ ଟେକି ପରିବା ପଛେ ଟେକ ଓହୋ ହୋ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ପେଣ୍ଟ ଟିକେ କଥା କହିବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ପରିବା ପଛେ ହଉ ଧର ଆରେ ବାବୁ ବଢିଆ 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 ଧର ଏ ଧରୁ ନା ଧର ହଇରେ ବାଟି ପଛା ଜଗଡିକା ରହିଗଲା ଘର ବଛଡା ତତେ ତ ମୋ ହାତ ଟେକିଆ କଥା କହିଲି କେଉଁ କଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତରେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ ଆଜି ଯଦି ତତେ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି କଣ ତୁ କରିଥାନ୍ତୁ ତୋ ପରିବା ପାଚିଆ ପଡିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଟେକିକିରି ତ ଅଣ୍ଟାରେ ଥୋଇଦେଲି କଣଟା ମହାଭାରତ ଜମା ନୁହଁ ହଁ ତୁ ଜାଣି ଜାଣିକି ମୋ ଇଜ୍ଜତରେ ହାତ ମାରିଛୁ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ଦେଖେଇଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବେପାର କଲିଣି ହଁ କୋଉ ଟୋକା ମତେ ଆଖି ଉଠେଇକି ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବାଡି ପଛା ଆଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତରେ ହାତ ମାରିଦେଲା କାହିଁ ମତେ ଏମିତି ହଉଛି କଣ ଅନେକ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନି କିଲୋ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ପାଠ ପଢାନ୍ତିନି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣେ ଚାରି ଗୁଣେ ଶିଖିଛୁ ଆଉ ବାଡ଼ି ବସା ଜଗଣିକି ଆଣ୍ଠୁ ପୁରା କୁଳୁକୁଡ଼ା କୁଲୁକିଆ ରହିଗଲା ପୁରା ଚଲେଇଛୁ ଲୀଳା ଆଉ ଶୁଣୁ ଆଉ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି କଣ ନିରୋଳା ଟିକେ କଥା ବା ଏଇ ହାଟ ଲୋକ ସାଡେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଆସୁନି ଯିବା ଯା ଏଇଠି କହୁନୁ ତୁ ଆସୁନି ସାଡେ ଯିବା ଏଇଠି କହୁନୁ ଆଚ୍ଛା ତୋର କୋଉ ପ୍ରଦେଶରେ ହାତ ବାଜିଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବନି କହନି ଓଇ ଓ ଏତେ କାହିଁ କହିବି ତୁ ହସିଲା ମୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଚାଲ ଏତେ କାହିଁ କହିବି ମୋ କଣ କହ ତୁ କହିବ ଘଇଟା ସେଟା କଣ କହିଲାନି ଏମିତି ଗାଁରେ ରଜରେ ହୁଏ ତ ମତେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ହଁ ନା ନା ସରି ଆଉ ଥରେ କହିଲି ସେଟା କଣ ଆଉ କାହିଁ କହିବି ମୋ ତୁ କହିବ ଘଇଟା ନା ଅନେକ ପରିବା କଟା ଛୁରୀ ରଖିଛୁ ଦେଲେ ମୋ କିଡନୀ ବିକିଦେବି ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ତତେ ମୁଁ ଓଇ ମୁଁ ଲାଉର ଭଣ୍ଡା ଲାଉର କଥା ଶୁଣ ବାବୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଜାଣିଛି ଭଣ୍ଡା ରହ
ରଖିଲେ କଣ କରିବୁ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବେପାର ବୋଲି ରଖେ କଣ କରିବୁ? ରଖେ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ କରି ରଖେ କଣ କରିବୁ? ହେଇଟି ଅନେଇଲୁ ମାରିକି ତ ଗାଲକୁ ମୁଁ ଫଟେଇ ଦେବି ଚିନ୍ତି ମତେ ତୁ ମୋ ଗାଲିକୁ ଫଟେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣି? ଘଣ୍ଟେ କରିବେ ସେଇ ଫଟା ଗାଲିରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେବି। କିସ୍ ଦବୁ ହଁ ମତେ ୟେସ୍। ହଉ मेरे आखि बंद कर दिया जी तो केमिति किस दबु देकी देखा ମାରି ନେଇଲେ ମହାଭାରତ କାହିଁକି ମଉସା କଣ କଲ ତମେ? ଦେଖ ଏବେ ଖଇନି ନେଇକି ତ ଗାଲିରେ ମତେ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ମୋ ଚାନ୍ସକୁ ନେଇଗଲ ମଉସା। କଣ ଚାନ୍ସ ମାନେ ଆଉ କଣ ଚାନ୍ସ ମାନେ ମାରିଗଲ ନା? ସରକାର ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦେଲେଣି ସରକାର କଣ କହିଛନ୍ତି ମେଡିସିନ କହି ସାରେ ଟିକେ ରହ ଶୀତ ଗାଡିରେ ବୁଲେଇଲେଣି ମୁଁ ଏମିତି କୋଉ ଚାନ୍ସ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ तामने सबकोटा सेंटा डेंबारिया खोइली क्या बुरा कोई मो गले रे केसी ये मौसा देते हिस्ट्री आने लगे मोरे चंदा बढ़िया जा क्या करी तो दी दंगा तो नाम दे थाना देगी मु केस न देछि ये बीस देला ना मत ना मना परिया बारी थलथली न पत्थली आज के रे परिया व्यापार मु करिबी मत बेपार कोन बढ़िया छेला को पाउजी मते तो करू हां साइकिल पे जाऊ पे अबे ते करबी मौसा खुशी जाई कि कुछ नहीं दिया मारी वाला तो देव मारले हो नारी मते मो खाई ए पत्थली रानी पत्थली हो बता दी के सुनो ଭଲ ପିଲାଟା ରାଗି ଯାଉଛି मौसा हैं कौन कल तुम मौसा कौन तुमको घड़घड़ी करू तुमको राधा तंत्र करू तुमको अढ़ी किया तंफ मारू कौन कल तुम मौसा ये बयस कौन कम ବୟସ କେତେ ଜଣକ 60 ଷାଠିଏ କଣ କମ ହେଲା ଆରେ ଲଙ୍କା ଶୁଖିଗଲେ ତା ରାଗ କଣ କମି ଯାଉଛି ହେଲେ ମଞ୍ଜି ପ୍ରଜଳିତ ହଉଛି ଏ ବାପା ତୁ କୋଉଠୁ ଆସୁ ତୋ ପାଇଁ ପରିଚୟ ତ ଦେଲୁନୁ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ପ୍ରେମ କୁମାର ଦିବାନା ବଢିଆ ନା ସଟରେ ପ୍ରେମା ଏ ଯୋଉ କେଶବ ପଣ୍ଡ ଜାଣିଛ କେଶବ ପଣ୍ଡା ହଁ ହଁ ଏ ଏରିଆରେ କେଡେ ବଡ ଖାନଦାନ ତାଙ୍କ ଘରର ମୁଁ ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇ କରେ ଓହୋ ରାନୀ ନଣନ୍ଦ ଘର ପୂଜାରୀ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ନୂଆ ମାଙ୍କ ମାମୁଁ ହଁ ଦଣ୍ଡବତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହେଲା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ହଁ ହେଲା 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣ ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେବି ପଖାଳ ଖାଇ ପଳେଇବ ବାପା ଗଲୁ ହବ କାହିଁକି ଆଉ ଗାଁ କାମ ଥିଲା ହଁ। କାମ ସାରିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଟନ ଫଟନ କରିବୁ ଡକେଇବୁ ସେମିତି ଖୁସିରେ ବସି ଖାଇବୁ ଦବା ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ବାପା ଆଜ୍ଞା ମୁଷ ହେଲେ ରଖିବୁ ବାପା ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ରଖୁନା ମୁଁ ରଖିବିନି ସେ ହବ ମାମୁଁସା ନା ହବ ଯେ ଡେରି ହବ ମୁଁ ପାଖ ଶୁଣ ମୁଁ ନିଶରେ କଣ ଲଗଉଛି ଜାଣିଛ କଣ ବାପା ଜାପାନୀ ତୈଳ ମଉସା ମଉସା ये सोना बुढ़ा मो नुआ मा को मामू हो जियो हो मो थलथली की किस करके मते हिट कर देला थलथली तोरे ये भेलुआ बाईगण को देखी देखी मो राती बाई जाउलो थलथली ସାଥିରେ ରହିବ 7 ଜନ୍ମ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ ନହଉ ତମେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ସଂସାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତମେ ମତେ ତମଠୁ ଅଲଗା କରିଦେବ ଚାଲ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ
छाड़ी चली जाओ तुम तो कला पर निश्चय शुणी ना तुम बिना नरेश केमिति बंची बाबू तुम कांदुस नहीं सारा बाबू नहीं तुम कांदोनी सारा बाबू तुमको मोर सारा बाबू तुम कांदोनी छाती की पत्थर कर दिया सारा बाबू तू हमारा को तो कभी भूल नहीं जाओ केमिति भूली छी काका केमिति भूली छी तो काका लग्न को बहुत भल पाए लग्न सीना स्वास्थ्य पर मत भल पाऊला मो स्वार्थ रे मो भल पाइबार स्वार्थ नथिला चलना नथिला कि नथिला प्रतारणा गोटे कथा जानी काका बाबू लग्नटा मन भितर एमती गोटे घर कर घर छाड़ी चली जीव ना जीवनटा चली जीव काका नहीं सारा बाबा तुम सेमती कह ना से तुमको छाड़ी घर छाड़ी चली जीवे तो जा तू कहीं तुम कथा चिंता कर तो तुम कथा टे भावु ना भावुची ना काका मुझे भावी डाडी मु गोटे बोली पुओ मत नहीं मो डाडी अनेक स्वप्न अनुमति लग्न को बाहर हम स्वामी स्त्री को दाम्पत्य जीवन सुख देखा चातक पर चाह बसी तुम कह काका घर चली जाए अवस्था कौन हम डाडी खाली कांदे काका बाबू आखिर लुह देखी मु बंची पारे तबे मरी जाओ तबे बंची जीवा जाए ए लग्न जीवन में खुशी बोली किछि नहीं स्वप्न बोली किछि नहीं भविष्य बोली किछि नहीं सब अंधार सब बेकार सब बर्बाद तमरे ए टोपाई सिंदूर पाई मुए असत बंधने बंदी सीता ए दीपन सखा पाई मुए बजुर भितरे असहाय सारी प्लीज नरेश प्लीज दया करी मते एक मुक्ति दियो मते ए लग्ना अरे तमे एते अधैर्य जे मु तुमको केमिति बुझेइबी किछि बुझा दरकार नहीं आ कोन बाकी ଅଛି मते बुझाइबा हां कोन बुझाइ मते हमारा तमे चाहिए मु सब ठीक होई छिबो मो सानो बाबू खूब शीघ्र भल होई छिबे ए मूर्ख कोन जानछ तो हां तो सानो विषय कोन जानछ तो डॉक्टर रिपोर्ट सस्तो सानो बाबू केबे भल हेबेनी मामा दादा दीदी बंचिबा एंती एई अवस्था रे बंची दिबा ए मामा मु मूर्ख हले भी ठीक जानि पारुची आगो अपेक्षा मो सानो बाबू अधिक परिवर्तन हेलानी तमे देखियो मामा खूब शीघ्र से चौकी छाड़ी निज घरे चलिबे ए यूजलेस मो मुंडा खराब करना कहूची नहीं कि तो मन खराब हो जाउची हां मो मन तो कहूची मो सानो बाबू अवस्था पाई केवल दाई तमे कोन कहयो मु नहीं हां तमे नहीं तुम्हारी हाथ धर दो मो सानो बाबू ए अवस्था मो सानो बाबू भाई तमे असर सानो बाबू भाई तमे अमर गणी ए लोगा नहीं लाभ पाइल काका कौन लाभ पाइल तुम घर में काका एमती कौन काका जाओ तुम गोटे कथा कहबी
ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ को ଅଭିଶାପ ତ କରିନି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ କାକା ତମେ ଯା ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତମେ ଯା कौन बुझे मते हाँ तमे जत्ते बुझेले भी मु किछि भी बुझा परिस्थिति रे नाही मो कथा सुनो मु एबे तुमको छाड़ी घर छाड़ी चली जेबी एटा हो तो शासन निष्पत्ति ए रंगा तमे निष्पत्ति बदली दियो मुक्ता सुनो तमे निष्पत्ति बदली दियो ए रंगा तमे जदि घर छाड़ी चली दियो अरे मु तो गोटे जियो दस मो पार्टी जीवी हां मते अवता देखि मो डाडी करे कोन मो कहलो अरे तोरे ताको चिंता कर रंगा कथा चिंता करे पाई मो पाखरे समय नाही रंगा सेजो दे दिए तुमको प्रथम उपहार अब आज देबी तुमको शेष उपहार এইটা কোন লোক না विश्व ए विश्व तक सब पी दियो सब समस्या समाधान होई जिवो आ मो रास्ता भी क्लियर होई जिवो वाह लग्ना वाह तुमको फल पाइबार मूल्य आज मु पाइगली तम मथार सिंदूर दे 7 जन्म पाई निजर कर उपहार आज मत मिलगला प्रकृत फल पाइबा कौन प्रेम कौन से कथा तो मत बेस भल भाव बुझे जान लग्ना तुम्हारे सुंदर उपहार देखी सारा परे ए दुनिया कौन सी पुआ कौन सी झील को भल पाइबेनी ए दुनिया प्रेम मरी फल पाइबार अर्थ बदली आई डोंट केयर तमे जेते जा कहले भी मत तू फरक पड़िबोनी आसुची आसुची लोना प्लीज मत जाने लोना प्लीज लोना प्लीज व्यस्त होना तारी पाखु थी मोर विश्वास मो बहु निश्चय घर को फेरी आसो तू समय व्यस्त होना और भी अपन मत विश्वास कर लक्ष्मी को इतने विश्वास कर हरे नरेश से केमिति घर को फेर से व्यवस्था मु करी चल बाबा तू भीतर को चल चल
पड़ी डंगा टोकाटा मु पूरा चांगा पोटी जाल सोना प्रेम रे मोहर खेल हब पूरा नंगा।